The story of my life, I'll take her home. I drive all night. Along le nhau hay là nhau là ta tạo rồi mà chân đầu học được dạng được. The text that I have chosen tonight is from Luke chapter 5. It has been read already. So chapter 5. Let me read it from 1 to 11. One day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed on him to listen to the word of God. He noticed 2 empty boats at the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out into the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. Shilluga Kruwaja Kanjinga Apaya Tikane Bongo Papame Tiayoaka Yenidre Ainama Yato Mui Lumiaru di Piataki Pukapatiaro to Natong Chinga Uro Aniku Kru and Jasin Dwayne Kanama Saito Sin Hasin to Yenomui Tanaru di Thiteka Toy Pike Loku See Short Head Nijai To hero when Shimon eat the Tedu when no movie. The Gugana a name for Pussy Chinga. Shimon go a quite down on E. To the bomber time yet, Lumiano go so much over that film. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets and you will catch many fish. Sagaro Pietoaka, Yinea Ayatu Shiolo, Paikongo Chayu, Nago, Oksando, Shimo are Menomi. Master, Simon replied, we worked hard all last night and did not catch a thing. But if you say so, we'll try it again. And this time their nets were so full they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats were filled with fish and on the verge of sinking. Shimogale, the king, a Jono, the Tinyano, Josatole, the Congo Mayaba, 2 years a mail she lay Paikongo Chabami who shall eat, to do Chaja Pine, and no Miazo, Naru, Omi the Chip, Paikondi, Soap Jessa she, a child on the same night she go upon Apollo, Nairik, who is the Chinga, to root a pack pay the pit, to root the Nairik, see the same little but When Simon Peter realized what had happened, he fell on his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I am too much of a sinner to be around you." For he was awestruck by the size of their catch, and as were the others with him. His partner James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Shimon Peter di Yelhi, Yeshui, Posito, Utaywe. The king, a Genobi, a big Yago to Chipai, a Genosima, Tuagoro Muba, who shouted E, a Beja Itu shouted Humuga, Omi Dongam Yago, talk the kid, Shimon net to eat upon a pole, Zibede Ita Yago net,
ယောဟန်မှစ၍ရှေမုန်နှင့်ပါသမျှသောသူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. ယေရှုကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့သင်သည်ယခုမှစ၍လူတို့ကိုဖမ်းမိသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကမ်းနားမှလေကိုစိုက်ပြီးလျှင်ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှတို့ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ Tonight, I want to speak to you about not being afraid. ဒီကနေ့ညမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဖို့ရအတွက်ကျွန်မဟောပြောသွားချင်ပါတယ် Don't be afraid. ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ God bless you. You may be seated. ရရှိကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးထိုင်လို့ရပါပြီ First of all, I would like to congratulate all the graduated class of 2018. ပထမဦးဆုံး2018ခုနှစ်မှာဘွဲ့ယူကြတဲ့ဘွဲ့ရပေါင်းမယ်များကိုဂုဏ်ပြုချင်ပါတယ် You are so beautiful tonight. အားလုံးဟာဒီကနေ့ညအင်မတန်မှလှပပါတယ် Yes. Yes. And then also, I am honored tonight to be asked to be speaking on this 25th convocation. ဒီဘွဲ့နှင်းတပင်25နှစ်မြောက်ဘွဲ့နှင်းတပင်မှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့ရာအတွက်အခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တယ် Especially thank you to Reverend N.C. Tongchatang, Principal, ဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့ Reverend N.C. ဖောင်းထန်းအပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တယ် for he was telling me that he reserved this day for me. ဒီနေရာအတွက်ကျွန်မအတွက်ခြံထားတယ်ဆိုတော့သူပြောပြဖတ်ထားပါတယ် So what an honor. I was thinking about 1998 when I left Myanmar. 1998. 1998 Sorry, 1989. Sorry about 1989. 1989 I was only 17 years old at the time. အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မက18နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ် At that time, as we know, 1988, there was a strike in our countries and all the schools were closed. အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ88မှာတပိတ်ရှိပြီးမှကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်တယ် So I just finished my high school. I was ready to go to university, but all the schools were closed. အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီးမှတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေအားလုံးပိတ်ထားပါတယ် So at that time, the only way out for me was going to America. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မအတွက်သွားစရာကအမေရိကကိုသွားစရာပဲရှိပါတော့တယ် And the saddest thing was it was Bible college. အဲ့ဒီနေရာမှာဝက်နေစရာကောင်းတာကကျမ်းစာကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် And I was so upset that was my only way out. အဲ့ဒီကျမ်းစာကျောင်းတက်ဖို့နီလန်းလေးပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအင်မတန်မှဝက်နေခဲ့ပါတယ် The reason was I said, why do you have to go to Bible college? ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာကျောင်းကိုပဲတွားရမှာလဲ What if you want to know the Bible? Read the Bible. ဘာဖြစ်လို့ဒီကျမ်းစာကိုပဲဖတ်ရမှာလဲ So from that time on, I've been studying theology till now. အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးမှဒီကနေ့အထိဒီ theology ကိုကျွန်မ study လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် I've been in school since 17 until 47. ဒီအသက်16နှစ်ကနေ48နှစ်အထိဒီကျမ်းစာကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ် So I would like to encourage you tonight. ဒီကနေ့ညမှာအားလုံးကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ် When I thought that I don't have to learn anything from the Bible, ဒီကျမ်းစာထဲကလည်းဘာမှသင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်မှာ but I've been learning for over 30 years now. ဒါပေမဲ့ဒီပေါင်း30ကျော်ကျွန်မသင်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ် I still don't know everything. အခုချိန်အထိပဲမသိတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ် So anyway, I hope that's not discouraging you. အားလုံးကိုစိတ်ကကြစီတာတော့မဟုတ်ပါဘူး But I'm hoping that what I'm trying to tell you is that what you are learning is going to have to be lifelong learning. ကျွန်မအဓိကပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့သင်ကြားနေတဲ့အရာတွေဟာတဘဝစာအတွက်ဖြစ်ပါတယ် So when we were looking about this text that we just read, အခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ကြရအောင် there are so many things that I want to talk about tonight. ဒီထဲမှာအချက်အများကြီးပြောစရာတွေရှိပါတယ် But I'm so aware of the time as well. ဒါပေမဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့အချိန်ကမရှိတဲ့အတွက် Many of you might be very hungry like I am. တချို့သောသူတွေကကျွန်မလိုပဲအားစာနေကြမယ်ထင်ပါတယ်
So anyway, let me go quickly. အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မြန်လေးတွားရအောင် In Luke chapter 5 verse 4 that we just read, it was already also mentioned in Matthew and also in Mark as well. အခုနရှင်လုကာမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကမတ်ကုမှာလည်းပေါ်ပြထားတယ်ရှင်မဿဲမှာလည်းပေါ်ပြထားပါတယ် So this time the calling that when Jesus called Simon, it was the second time that he called. ဒီရှီမုန်ကိုယေရှုခေါ်တာကဒုတိယအကြိမ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် So the Luke account that we're talking about is a second calling of Peter. ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာဖတ်တော်တဲ့အရာကယေရှုကရှီမုန်ကိုဒုတိယအကြိမ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် There are so many things that we can learn about ministry from this passage. ဒီကျမ်းပိုက်ကနေပြီးမှ ministry အကြောင်းကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါတယ် Out of all these things, I want to point out three things to you. အဲ့ဒီအချက်အများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ၃ချက်ကလေးပဲကျွန်မပြော And ပါ I hope that will be helpful for all the graduated class. ဘွဲ့ရမောင်မယ်များအတွက်လည်းထိရောက်မှုရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ် The first thing is that we learn is that Peter was afraid. ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကပေတရုဟာကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် One reason that he was afraid can be many things. ဘာကြောင့်သူဟာကြောက်ရွံ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ် But for me, as I was going to study going to America. The first thing I was worried was me being a woman. ကျွန်မအမေရိကမှာကျန်းစာကြောင်းတက်ဖို့ရန်တွားခဲ့တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကျွန်မကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျွန်မဟာအမျိုးသမီးဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ် I was thinking, what in the world, the church, where are they going to use me? ဒီအသင်းတော်ကဘယ်လိုအားဖြင့်ကျွန်မကိုအသုံးပြုမလဲ At that time, it was 1989. Not a lot of women are in ministry. အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက1989ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေက ministry မှာအများကြီးရှိကြပါပြီ No, they're not. သူတို့မရှိကြသေးဘူး So I am so glad that tonight a lot of women are graduated. ဒီကနေ့ညမှာဒီမှာအမျိုးသမီးတွေအများကြီးဘွဲ့ယူရတာမြင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဝမ်းမြောက်ပါတယ် What an historic moment you are making today. အားလုံးကနေနေပြီးမှတကယ်သမိုင်းကိုတွင်စေတာဖြစ်ပါတယ် So anyway, at that time I was so afraid that what can I do as a woman? အဲ့ဒီအချိန်တုန်းမှာကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတအားနဲ့စိုးရိမ်မိတယ် I'm going to be putting my life into study for 4 years for bachelor level. အဲ့ဒီမှာ bachelor ကို study လုပ်ဖို့ရန်အတွက်4နှစ်သင်ယူရမယ် If the church does not use me, then what do I do? It's just a waste of my education. အသင်းတော်ကကျွန်မကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ကျွန်မ study လုပ်တဲ့အရာအားလုံးကအလဟတာပဲဖြစ်သွားမယ် But at that time, one of the things that my teacher told me was, အဲ့ဒီအချိန်လုံးကကျွန်မရဲ့ဆရာကပြောတဲ့အရာတစ်ခုက and he said that there was a she, and she said, don't be afraid. အဲ့ဒီဆရာမပြောတာကမကြောက်နဲ့ If you really love the Lord, ဒီဖယားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် if you really want to be a part of His kingdom, ဖယားတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်တကယ်ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် just do whatever is open for you. ခမည်းအတွက်တကားဖွင့်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလုပ်လိုက်ပါ Hallelujah. အာမင် And then I have listened to that. အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မနားထောင်တဲ့အခါမှာ When I first came, I never said, this is my right as a woman, you should give me this. ကျွန်မဟာမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒါကိုပေးရမယ်ဆိုတာတွေကျွန်မမပြောဘူး I never claimed that that was my right. ဒီဟာကျွန်မရဲ့right ဆိုတာက အခွင့်အရေးကျွန်မရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှကျွန်မမပြောဘူး But I told my pastor, ကျွန်မရဲ့ pastor ကိုပြောတယ် I just want to serve. ဖယားရဲ့အစီကိုပဲခံချင်တယ် Hallelujah. Amen. I just want to serve. ဖယားရဲ့အစီကိုပဲခံချင်တယ် Tonight I want to tell you that we women we just want to serve. ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေကအစီခံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် We want to be a blessing. သူတစ်ပတ်အတွက်ကောင်းကြီးပဲဖြစ်စေချင်တယ် We don't want to be a burden. ကျွန်တော်တို့ဝန်ထုဝန်ပိုးကြီးတော့ဖြစ်ချင်ဘူး But there are a lot of taboos in the ministry. ကျွန်တော်တို့ ministry မှာကြီးတဲ့အခါမှာပြဿနာတွေများကြီးတွေ့ရမယ် And then some people will have different rules about women being in the ministry. ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေအများကြီးသူတို့ချထားပါတယ် But I want to encourage my sister tonight. ဒီကနေ့ညမှာအမျိုးသမီးတွေကိုခွန်အားပေးချင်ပါတယ် Do not apologize for being a woman. အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားမငယ်ပါနဲ့ တောင်းလဲမတောင်းပါနဲ့ တောင်းနဲ့မတောင်းပါနဲ့ Do not apologize. မတောင်းပါနဲ့
It is a blessing to be a woman. အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းဟာကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. Amen. And you know that amen. Because if we are not here, you are not going to be here. အမျိုးသမီးမပါဘဲနဲ့အမျိုးသားတွေဒီမှာရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး So this Simon also, he realized that when Jesus performed a miracle, he realized that he is nothing. ရှမုန်ပေတရုဟာတခင်ယေရှုကနမိတ်လက္ခဏာပြလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू သူ့ကို तू သိပါတယ် See that there are so many things in the world that like people that want to go to the ministry and they have say this kind of things. ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြောက်များစွာသောသူတွေကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် But when they say they want to be in ministry, what they are really talking about is they want to be preaching. They want a preacher. သူတို့ ministry မှာဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့တရားပဲဟောချင်ကြတယ် But tonight I want to encourage you, ministry is not just preaching. ဒီကနေ့ညမှာအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံတယ်ဆိုတာတရားဟောတာပဲမဟုတ်ပါဘူး Amen. အာမင် Can we get our clappings if you agree with me? ဘောကူတရားလုံးလည်းကိုကြည့်လို့လား Sometimes we are fighting for this pulpit. Actually, ministry is way beyond the pulpit. ချိန်ဖန်များစွာဒီ pulpit အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ ministry ဆိုတာဒီ pulpit နဲ့အင်မတန်မှဝေးကွာပါတယ် Because in the philosophy of Jesus, တခင်ယေရှုရဲ့အတွေ့အပေါ်မှာ he said the first thing he did was he announced his philosophy of ministry. သူ့ရဲ့ ministry က သူ့ရဲ့ philosophy ကိုသူကကြော်ညာလိုက် သူ့ရဲ့ philosophy သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကိုသူကြော်ညာလိုက်တယ် In Luke chapter 4 verse 18 and 19. ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်18နဲ့19မှာ And Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့ပေါ်မှာဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာ to preach good news to the poor, ဒီစင်ရသားတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကြားပြောဖို့ to proclaim the captives to be released, နောက်ပြီးမှဖမ်းချုပ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ the blind to see, မြစ်ကမ်းသူများမြင့်မြတ်စေဖို့ downtrodden to be free from their oppressors, နောက်ပြီးမှဖြစ်နေခြင်းခံရတဲ့သူတွေလွတ်မြောက်စေဖို့ and then to proclaim that the Lord's favor has come. နောက်ပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နှာသာခြင်းဟာရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဖို့ဖြစ်ပါတယ် So whatever you do as to free people, အဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်ဆောင်ခမည်းလှုပ်ဆောင်သမျှဟာသူတစ်ပါးလွတ်မြောက်စေဖို့ဖြစ်တယ် to heal people, သူတစ်ပါးကိုကျမ်းမာစေဖို့ဖြစ်တယ် to change the lives of သူ people, တစ်ပါးရဲ့အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေဖို့ဖြစ်တယ် then you are doing ministry. အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့က ministry လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Amen. Amen. Because we are အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ called to be and to follow the footsteps of Jesus. ကျွန်တော်တို့တွေဟာယေရှုရဲ့ခြေရာကိုနင်းဖို့ရအတွက်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် So I have a lot of students that tell me this. ကျွန်မမှာ student တွေအများကြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ် Oh, I want to be in ministry. သူတို့ကဘာပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံခြင်းနဲ့ I told them, what are you doing now? အခုခင်ဗျားဘာလုပ်နေတယ်လဲလို့ပြန်မေးတယ် I'm waiting. စောင့်နေတယ် What are you waiting? ဘာကိုစောင့်နေတာလဲ For another pastor to die? တခြားပါစတာတေဖို့ကိုစောင့်နေတာလား What about teaching children? ကလေးတွေကိုတွင်တင်ဖို့ပါလေ And then they will say, it's not for us men. အဲ့ဒီကလေးတွေကိုတွင်တင်ဖို့ကယောက်ျားတွေရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူး And I told them the best preachers are the preacher that can preach to children. အဲ့ဒါကျွန်မပြောပါတယ်တရားဟောဆရာအတော်ဆုံးကကလေးတွေကိုတွင်တင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ် Amen. Amen. Because their thinking span is so short. အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကတအားကိုတေးတိမ်တာဖြစ်တယ် So if you preach to the children for 20 minutes, ကလေးတွေကိုမိနစ်20တရားဟောနိုင်တယ်ဆိုရင် no one will be listening to you. ဘယ်သူကမှနားထောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး တချို့တွေကဟောရှည်တွေဖြစ်နေတာ တချို့တွေကဟောရှိတယ်ဖြစ်နေပါတယ် They don't know how to preach short sermon. တချို့သူတွေကတူတူနဲ့မဟောတတ်ကြဘူး But to preach to the children, you have to be very specific what you want to say. ကလေးတွေကိုတွင်တင်ဖို့ရအတွက်တိတိကျကျနဲ့တူရင်းလူရင်းပဲဟောရတာဖြစ်ပါတယ် One of my professors said, if you cannot preach in 10 minutes, don't preach at all.
ကျမရဲ့ professor တယောက်ကပြောဖို့ပါတယ်10 minute အတွင်းမှာတရားမဟောနိုင်ဘူးဆိုမဟောနဲ့ Because if you don't get across the point, then what I'm trying to say is, whatever that is open for you, get involved in the ministry. ကျမပြောချင်တာကအခွင့်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာ ministry မှာပါဝင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Sweeping the floor, that's a ministry. တမင်စီးထဲလာတဲ့ ministry ဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. Amen. Amen. Greeting people is ministry as well. သူများကိုကြိုဆိုခြင်းဟာလည်းဒါ ministry ပဲဖြစ်ပါတယ် See, you can do so many things. Don't wait for opportunity to come. ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခွင့်အရေးလာဖို့ကိုပဲစောင့်မနေပါနဲ့ But you create opportunity. ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ကဒီအခွင့်အရေးကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ် The second thing that I want to point out is, ဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောချင်တာက God never called lazy people. ဘုရားသခင်ကဒီတော်သူတွေကိုဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူး Amen. Amen. One time we were in a meeting and the late Dr. Robert Conley was there. ကျမတို့ meeting တစ်ချိန်လုံးကလုပ်ခဲ့တော့ဒေါက်တာ Robert Conley ရှိပါတယ် And we were late for a meeting and we had many excuses for not able to come to the meeting. အဲ့ဒီလို meeting နောက်ကျပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ယူကြတယ်အများကြီးရှိတဲ့ဆင်ခြင်ယူကြတယ် And he said, we are so busy, that's why. အလုပ် We couldn't come. အလုပ်တွေတအားများလို့မလာနိုင်ဘူး And we said, I asked you to be in this board because you are busy. ဒီ board မှာနေဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာကခင်ဗျားတို့ကအလုပ်တအားများချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် Because only busy people are the ones that really want to work. အဲ့ဒီလိုတအားနဲ့အလုပ်များနေတဲ့သူတွေကိုပဲလူတွေကလည်းပို့ပြီးမှလုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ် They are the one that is very focused. That's what. အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲလူတွေကလည်းအဓိကထားတာဖြစ်တယ် What I'm trying to say is, don't be a lazy person. ကျွန်မပြောချင်တာကပြင်းရတော်သူမဖြစ်ကြပါနဲ့ Because when Jesus was calling Peter, တခင်ယေရှုကပေတရုကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ he was washing the net. သူပေတရုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုက်ကိုယ်ကိုစေးကြောနေတာဖြစ်တယ် He was working. သူဟာအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. See, when you work, there were opportunities were open for you. အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတွေကပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ် If you are sitting there and waiting for a position to come, အဲ့ဒီမှာပဲခင်ဗျားထိုင်နေပြီးမှဒီရာထူးအတွက်ပဲစောင့်နေတယ်ဆိုရင် nothing will happen. ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး Because you see, the miracle takes the work. For miracle to work, you need to be in the position. ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာရှိဖို့ရအတွက်ခင်ဗျားကလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် Any niyama shiya. အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတရားမှာဖြစ်တယ် Amen. Amen. You have to be in the positions where God can do a miracle in your life. အဲ့ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြနိုင်ရမယ့်နေရာမှာခင်ဗျားကရှိနေရမှာဖြစ်ပါ See, တယ် today I'm being honored. I feel that CRTT also honor me today. ဒီကနေ့မှာဆရာတီကလည်းကျွန်မကိုဂုဏ်ပြုပါတယ် Yeah, because the reason is that, if I would have said about in 1989, and I would say, no one will recognize me, what I am doing, I'm just going to sit at home. Today, I will not be honored like this. အဲ့ဒီ1989ခုနှစ်တုန်းကကျွန်မကိုဘာမှသင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးခရုစိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှအိမ်မှာပဲထိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုဒီကနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်မလာရမှာမဟုတ်ပါဘူး So don't listen to people what they're saying to you. အဲ့ဒါကြောင့်သူများတွေကခင်ဗျားကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုနားထောင်မနေပါနဲ့ Only worry what God said about you. ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကိုပဲအဓိကထားပါ Amen. Amen. The third one is that God can use anyone. တတိယအချက်ကဘုရားသခင်ကဘယ်သူမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် See, if God can use me, He can use any one of you. ဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် You know, let me tell you about my life. The first time I preached, ကျွန်မရဲ့ဘဝကိုပြောပြစီပထမဦးဆုံးကျွန်မတရားဟောတဲ့အချိန်မှာ you know, I stood up in front of people, about 20 people, ဒီလိုအယောက်20လောက်ရှိတဲ့ရှေ့မှာကျွန်မရက်တယ် and I preached with the energy, ဒီအားနဲ့အင်းနဲ့ဟောပါတယ် but I did a terrible mistake. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအမှားကြီးကျွန်မမှားခဲ့ပါတယ် You know what I did was I said, Abraham built the ark. ကျွန်မဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အာဗြဟံကလည်းနေပြီးမှ Emoji was သင်္ဘောကြီးကိုဆောက်တယ်လို့ We know that Noah was the one, right?
ဒီပုံကိုစောက်တဲ့သူကနော်ရဖြစ်ပါတယ် But I was preaching and I believed that Abraham built it. ကျွန်မထင်နေတာကအာဗြဟံကဒီပုံကိုစောက်တယ်လို့ထင်နေတာဖြစ်တယ် Well, actually, I didn't think of it. I know it was Noah, but I got the name wrong. အဲ့ဒီမှာနိုးဟာဆိုတာတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့နာမည်လွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် But see, it's the one we are making mistakes like that. အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီအမှားတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ So don't be afraid of mistakes. အဲ့ဒါကြောင့်အမှားလုပ်မိဖို့ကိုမကြောက်ပါနဲ့ So the first thing is don't be afraid of yourself, what your capabilities, ပထမဦးဆုံးကခမားကိုခမားမကြောက်ပါနဲ့ and what you can do and what you cannot do. ခမားဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းမကြောက်ပါနဲ့ But the second thing is don't be afraid of failures. နောက်ပြီးမှခမားရဲ့ဒီကြဆုံးမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့ Because failures will make you perfect. အဲ့ဒီကြဆုံးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းကပဲခမားကိုပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ် Learn to laugh at yourself. ခမားကိုခမားချစ်တော့အောင်ကြိုးစားပါတင်ယူပါ Goရည်တဲ့အောင်လုပ်ယူအောင် ကိုရည်တတ်အောင်တင်ယူပါ See, I will make fun of myself. ကိုဟာတာလုပ်ပါတယ်ကျွန်မက See, so that no one have to laugh. အဲ့ဒါမှဘယ်သူမှမကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် No one has to laugh at me. I can laugh at myself. ဘယ်သူကမှကျွန်မကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်မကိုကျွန်မကြည့်တာဖြစ်ပါတယ် Because I can make many mistakes. That's okay. ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မမှာအမှားတွေအများကြီးလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သိစမရှိဘူး So please raise your hands if you have never made a mistakes in your life. ခမည်းရဲ့ဘဝမှာလုံးဝအမှားမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သူရှိလက်ထောင်ပါ No one. ဘယ်သူမှမရှိပါဘူး Surprise. အနောစရာပဲ See, mistakes will make us perfect. အဲ့ဒီအမှားတွေကနေနေပြီးမှကျွန်မတို့ကိုပြည့်စုံစေမှာဖြစ်ပါတယ် The thing that is destroying our community. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဖွဲ့အစည်းမှာရှိနေတဲ့အရာတွေ It's that one thing is that we are so afraid to do new things. တခါကအတိကတော့ဒီအတိတ်သောအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်စိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် My children also, one time I made fun of my children because one of my child is always afraid of something. ကျွန်မရဲ့ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုအတူတူစောကစားကြတယ်ဟာတာတွေလုပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကစိုးရင်တတ်တယ် And he said, what if to do something? He said, what if that will happen? တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ See, there are a lot of Christians that we are so worried. What if? တကယ်ယုံကြည်သူခရိယာမြောက်များစွာကစိုးရင်နေကြတယ်အကယ်၍ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ Right now, you are also all the graduate class. You are worrying. What if? ဒီနေရာမှာဘွဲ့ယူနေတဲ့မောင်မယ်များလည်းပဲစိုးရင်နေတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ That is the word that we need to get rid of our vocabulary. အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့လိုပါတယ် We have to say the word, so what? အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်ပါလေ Let's do it together. ကျွန်တော်တို့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ရအောင် Don't be afraid. မစိုးရင်လည်း Don't be afraid of what if. Don't ask that don't use the word. အဲ့ဒီစကားလုံးတွေတကယ်လို့ဒါလုတ်ခဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမသုံးပါနဲ့ You know that there is a bird called tititu. တိတိတူဆိုတဲ့စာget ရှိပါတယ် That tititu is so afraid when it sleep like this. အဲ့ဒီတိတိတူကညအိတ်တဲ့ခါမှာဒီလိုပဲအိတ်ပါတယ် Because it's afraid that the sky will fall. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကင်ကြီးကျလာမှာကိုကြောက်လို့ There are a lot of Christians that are so afraid of what will happen next. အဲ့လိုပဲယုံကြည်သူတွေကလည်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတအားနဲ့စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ် But don't be afraid. ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Because ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် Jesus knows where you are going. ခမည်းဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာယေရှုသိပါတယ် He knows your limits. ခမည်းရဲ့အစွမ်းအစကိုယေရှုသိတယ် He knows your weakness. ခမည်းရဲ့အားနည်းချက်ကိုယေရှုသိတယ် See, when Jesus called Simon, he exactly knows his weaknesses are. ယေရှုကရှေမုန်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာရှေမုန်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုယေရှုသိတယ် He knows your weakness as well. ခမည်းရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းယေရှုသိတယ် But he still calls you. ဒါပေမဲ့ယေရှုကခေါ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. Amen. Hallelujah. What a savior we have. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးကယ်တင်ရှင်မှာရှိတာလဲ He still
imperfect people. ကျွန်တော်တို့တွေကမပြည့်စုံပေမဲ့ယေရှုကအသုံးပြုနေစေပဲဖြစ်ပါတယ် So don't be afraid of your ethnicity. အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့အားနည်းချက်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Oh, you might be wondering, I am not the best student in class. ဒီ class ထဲမှာစာမတော်ဘူးလို့ခမည်းရှင်းရှိမယ် Oh, I am not good at this. ဒီအရာတွေမတော်ဘူးမတတ်ဘူးရှိမယ် I am not good at preaching. တရားမဟောတတ်ဘူး I am not good at English. အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး I am not good at all these excuses. ဒီအရာတွေနော်စင်ချင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ် But tonight I want to tell you this good news. ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညမှာသတင်းကောင်းကျွန်မပြောပြရစေ God knows. ဖယားတည်တယ် Hallelujah. အာမင် God knows. ဖယားတည်တယ် That's why in 1 Corinthians 1:27 said, အဲ့ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင် God- ချီတီ I mean, 27. အငယ်20ကိုမှာ29ကိုမှာရှိတယ် God has chosen the foolish things of the world ဖယားသခင်ကမိုက်မဲတော်သူတွေကိုခေါ်တယ် confront the wise. နောက်ပြီးမှပညာရှိတွေကိုကြောက်ရွံ့စေဖို့ရကြွယ် Weak things of the world to confront the mighty. ဒီအားခွန်အားကြီးသောသူတွေကို Yes. ဖယားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌မိုက်မဲသောသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူ၏အစွမ်းတတ္တိရှိသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီအရာ၌အားနည်းသောသူတို့ကိုရွေးတော်မူ၏ When I realized that I don't have to be perfect, ကျွန်မဟာပြီးဆုံးဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာ when I realized that I don't have to be a man to be used by God, ဖယားသခင်အသုံးတော်ခံဖို့ရအတွက်ကျွန်မဟာယောက်ျားဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာ when I realized that God wants to use me just the way I am, ဖယားသခင်ကကျွန်မကိုအရှိအတိုင်းပဲအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာ when I realized that I don't have to preach like man, I can preach with my own style. ဒီယောက်ျားတွေလိုတရားဟောစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ style နဲ့ကိုဟောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနားလည်တဲ့အခါမှာ What a freedom! အဲ့ဒါဟာတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. အာမင် I want you to be free tonight. ဒီကနေ့ညမှာအားလုံးကိုလွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ် You don't have to be like anybody else. ခမည်းကဘယ်သူနဲ့မှသူစရာမလိုပါဘူး Just the way you are, God wants to use you. ခမည်းရဲ့အရှိအတိုင်းဘုရားကအသုံးပြုချင်တာဖြစ်ပါတယ် Hallelujah. အာမင် That is the most important thing for my life was that. ကျွန်မရဲ့အသက်ကမှာအရေးအကြီးဆုံးသောအရာက And then the most important thing for Simon's life was, Peter's life was. အဲ့ဒီလိုပဲရှီမုန်ပေတရုရဲ့အသက်တာမှာလည်းအရေးကြီးဆုံးသောအရာကအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ် And when he encountered Jesus. သခင်ယေရှုနဲ့သူဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာ See, when he encountered Jesus, he realized that Jesus wants to use him just the way he is. ယေရှုနဲ့သူဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရှိအတိုင်းယေရှုကအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာသူသိလိုက်တယ် And also he realized that how perfect Jesus is. နောက်ပြီးမှယေရှုဟာဘယ်လောက်အထိပြည့်စုံတယ်လဲဆိုတာလည်းသူသိမြင်ခွင့်ရလိုက်တယ် And realizing that how bad he is. နောက်ပြီးမှသူဟာဘယ်လောက်အပြစ်ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသူသိမြင်လိုက်တယ် And he said, depart from me, Lord. အဲ့ဒါကအဝေးကနေထွက်ပါကိုရောလို့သူပြောပါတယ် But you know, at that time, I love what Jesus said. ဒီညမှာယေရှုဘာပြောတယ်လဲဆိုတာကျွန်မအင်မတန်မှနှစ်သက်တယ် And he said, do not be afraid. ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ Hallelujah. Amen. Do not be afraid of your weaknesses. ခမည်းရဲ့အားနည်းချက်တွေအတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ Jesus is still calling us today to launch into the deep. သခင်ယေရှုကနဲ့နဲရာသူရွှေ့ဖို့ရအတွက်ဒီကနေ့အထိခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ် What is the deep? နဲ့နဲရာသူဆိုတာပါလေ It is the place that no one has ventured yet. အဲ့ဒီနေရာဟာဘသူကမှမရောက်ဘူးမသွားဘူးသေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. There is where God is calling you to a field that no one has been. အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားသခင်က အဲ့ဒီမရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရအတွက်ဖယားကခေါ်နေတာဖြစ်တယ် The truth is that yes, I am a sinful person. အဲ့ဒီနေရာမှာတကယ်တမန်တရားကကျွန်မကတကယ်အပြစ်သားဖြစ်ပါတယ် That Jesus said, yes, I know that you are. ယေရှုကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ငါသိတယ်ခမည်းဟာ You are a sinner. ခမည်းဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ် But by my blood,
ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ် from now on, ဒီကနေ့ကနဲ့စပြီးမှ you are the child of God. ခမည်းဟာဖခင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီ Hallelujah. You are the daughter of God. ခမည်းဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်လာပြီ Hallelujah. Amen. And he said, you don't have to be afraid anymore. အဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝကြောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး Do not be afraid tonight. I want to encourage all of us tonight. One thing I want you to remember tonight. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမှာအားလုံးကိုခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုသတိရစေခြင်းတဲ့အရာကကြောက်ရွံ့ You don't have to be afraid. လုံးဝကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ Hallelujah. အာမင် Do not be afraid of the future. အနာဂတ်အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ You might be wondering where, in what church, what city am I going to go into? ဘယ်မြို့ကိုကျွန်တော်သွားရမလဲဆိုပြီးမှတွေးဝေနေပါလိမ့်မယ် And some of you are worrying who you're going to be married. တချို့သောသူတွေကဘယ်သူနဲ့အိမ်ဆောင်ကြရမလဲဆိုတာလည်းစိုးရိမ်နေလိမ့်မယ် And you're worried that you might not meet the right person. နောက်ပြီးမှကိုချစ်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့မတွေ့မှမဆုံးမှကိုလည်းစိုးရိမ်ကောင်းစိုးရိမ်နေပါလိမ့်မယ် Let's see, be the right person. ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တော်သူဖြစ်ပါ Hallelujah. အာမင် See, be the right person. Don't worry about your future. God got your back. ခမည်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိပါနဲ့ဖခင်ကအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် And Jesus said, you are the child of God. Do not worry. သခင်ယေရှုကပြောပါတယ်သင်ဟာဖခင်သားဖြစ်တယ်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့ And then he said, I love this word. He said, do not be afraid. သခင်ယေရှုကပြောပါတယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ From now on, ယခုမှစ၍ you will be, သင်ဒီ that is a future. You will be, it's a future. အဲ့ဒါကအနာဂတ်အတွက်ပြောနေတာဖြစ်တယ် Fishers of people. သင်ဒီလူကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်မယ် Hallelujah. အာမင် Do not worry. From now on, you will be fisher of people. စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့သင်ဒီယခုမှစ၍လူကိုဖမ်းမိတော်သူဖြစ်မယ် See, the only thing that we can limit is the limit that we put on ourselves. ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အတက်ကပါလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုအတထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် No one has to limit you. ကိုယ်ဘယ်သူကမှတင့်ကိုအတမထားစေပါနဲ့ But you are the one that limit yourself. ခမည်းကိုခမည်းပဲအတထားနိုင်တာဖြစ်တယ် You can limit God, ဖခင်သခင်ကိုလည်းခမည်းအတထားနိုင်တယ် but no one else can. ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကမှမထားနိုင်ဘူး But see, how far do you want to go is depend on you. ခမည်းပဲခရီးအထိရှောက်မလဲဆိုတာခမည်းအပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ် Tonight, I want to encourage you from the way Simon responded. ဒီကနေ့ညမှာရှစ်မုန်ပေတရုကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အားလုံးကိုခွန်အားဆက်ပေးချင်ပါတယ် Simon said there is a lot of human reasoning that he can give for the reason why it cannot be a success. ရှစ်မုန်ကနေနေပြီးမှသူမအောင်မြင်ရခြင်းအကြောင်းတွေကိုဒီလူဖက်ကနေနေပြီးမှဆင်ခြင်အများကြီးသူယူပါတယ်ပြောစရာရှိပါတယ် He said, we've been trying to fix that place a long time. We know more than you do. ရှစ်မုန်ကပြောတယ်ဒီညမှာငါတို့တရားလုံးငါတို့ငါဖမ်းနေတာပဲငါမရနိုင်ဘူး But nevertheless, ဒါပေမဲ့ if you say so, ခမည်းပြောတယ်ဆို hallelujah, Amen. if you say so, တင်ပြောတယ်ဆိုရင် God is telling you today, ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုပြောနေတယ် don't limit yourself. ခမည်းကိုခမည်းအကန့်အသတ်မထားပါနဲ့ I can do such a great things in your life. ခမည်းရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်တယ် The things that you cannot even dream of. ခမည်းအိမ်မက်တော်မှာမမက်ဘူးတဲ့အရာတွေ That's what happened to us and my husband. ကျမနဲ့ကျမရဲ့ခင်ပွန်းတဲ့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဒါဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် See, that's the thing we don't even pray for. ကျမတို့လုံးဝကိုဆုတော်မတောင်းခဲ့ဘူး But see, God can do whatever He wants. ခမည်းလိုချင်တဲ့အရာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖယားကလုပ်ပေးနိုင်တာ Hallelujah. Amen. Hallelujah. အာမင် God, don't limit your God. အဲ့တော့ကြောင့်ခမည်းရဲ့ဖယားကိုအကန့်အသတ်မထားပါနဲ့ He can do whatever He wants. သူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းအလိုတော်တိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ် He can put somebody from the bottom to the top. ဒီနောက်အောက်ဆုံးကနေထိတ်ဆုံးကိုဖယားသခင်ကပို့ဆောင်နိုင်ပါလေ Hallelujah. Amen. So that He will be glorified. တို့မှဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပါဖြစ်တယ် Hallelujah. Hallelujah. So don't limit your future, my dear friends. အဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအကန့်အသတ်မထားပါနဲ့ Don't be afraid. ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ Don't be afraid of your limitations. ခမည်းရဲ့
Don't be afraid of what people will say. Don't be afraid of the future. Go and do the work of ministry. Hallelujah. Make many mistakes. And then you will become perfect. Don't be afraid of mistakes at all. And totally trust on God. You know, throughout my life experiences, what I can prepare, that's what I need to do. But the touching of people's life, it is the work of God. Hallelujah. Amen. It is not my job to touch people's life. But for my job is to surrender myself to God with all my limitations, and I give it to God. And then I said, use me, God. And now I want to see what God is going to do. Hallelujah. That's why I saw now. Go now. Hallelujah. Amen. Jesus said that don't be afraid in imperative. It is a command. Hallelujah. Amen. Do not be afraid. Do not be afraid. If God is on our side, who can be against us? Hallelujah. Amen. I am looking forward to hear all the good news of what you're going to do in your future. All congratulations, all of you. Thank you.